What is the principle of chromatography? It is the process of separation of closely related compounds based on their differential distribution between two immiscible phases. Means it is a process of separation of two closely related compounds, okay, based on their differential distribution between two immiscible phases. This includes protein, peptide, amino acid, carbohydrate, lipid, vitamin and various drugs. These are the compounds which can be separated by this chromatography procedure. Now these two immiscible phases, what are those phases? One is mobile phase and another is stationary phase. Mobile means the phase is mobile and the stationary it is fixed, okay. So in chromatography there are two phases, mobile phase and stationary phase. Mobile phase, mixture of substances to be separated dissolved in liquid or gas is known as mobile phase, okay. The compounds which we need to separate it is mixed in a liquid or gas medium. This is called the mobile phase. And the stationary phase refers to the porous solid matrix through which the sample present in the mobile phase moves. Okay, so stationary phase is a fixed, it is the porous solid matrix through which the mobile phase moves, carrying the substance to be separated. The interaction between the stationary and the mobile phase results in separation of the mixture into various individual components. This is a chromatography chamber and there is two phases. One is mobile phase and the one is stationary phase. It is a variety of chromatography, that is the paper chromatography. We will discuss in the latter part of the lecture. It is the paper chromatography. Here is the one liquid, that is the mobile phase, in which আচ্ছা আমরা পরে বলছি এটা, হ্যাঁ আগে ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা বুঝে নাও তারপরেতে তারপরে এটা বলবো। আচ্ছা, so there is two phases, mobile phase and liquid stationary phase. In mobile phase the substances to be separated are dissolved and it passes over the stationary phase, and according to the distribution coefficient, okay, of different particle they are separated. Now little bit about history. Sweat, the Russian botanist, called as father of chromatography. He used the chromatography to separate the plant pigment chlorophyll, and chroma means color, graphy means to write. So the technique is named as chromatography. Now this is the classification based on bed. It is column chromatography and planar chromatography. This planar chromatography, again two types, paper chromatography and thin layer chromatography. In your practical exam or spotters, you need to identify the paper chromatography or TLC, that is the thin layer chromatography. Okay. Now based on physical state, it may be gas chromatography and liquid chromatography. Liquid chromatography, again high performance liquid chromatography, it is the main type, and supercritical fluid chromatography. And based on separation mechanism, by which mechanism the chromatography procedure is done, based on this mechanism, separation mechanism, it may be affinity chromatography, ion exchange chromatography, gel filtration chromatography, partition chromatography. These are the different variety of based on separation mechanism. Now the planar chromatography, stationary phase present on a plane, okay. So stationary phase, which is the fixed, it is present on a plane and maybe it may be paper or thin layer chromatography.
Planar chromatography is also termed as open bed chromatography. Now, the main part of this planar chromatography, paper chromatography and TLC or the thin layer chromatography. In paper chromatography, it is based on the principle of partition of the compounds to be separated between two solvent phases, that is the stationary phase and the mobile phase. Okay, so it is based on the principle of partition of two compounds that need to be separated by this chromatography process in two solvent phases. Which is those phases? The stationary phase and the mobile phase. Now, methodology, okay, now here comes the picture, that is the, it is a paper chromatography chamber in which we take this solvent, mobile phase, and we take a Whatman chromatography paper number 1, this type of paper, and we take a line by pencils, draw a line by pencils and mark 5 points. 5 points, okay? Now, this is the paper. We draw a line and mark by pencils 5 dots. Now, take the we can separate through this chromatography peptides, amino acids, okay? So, just take known amino acids, okay? Now, we make a spot here by one type of amino acid. Here, look, it is lysine, and next leucine, next alanine, just suppose, and next is proline, and the another is unknown. So these are the 4 points are known. We put just a drop of amino acid here by our micropipette and then allow to dry. Again we apply the amino acid in the points and allow to dry. Now like this 5 times we give the amino acid, just point application. Now unknown substance, mixture of amino acids, we take just like that way, we take in the unknown spot, take this unknown sample here, drop wise, again dry and again apply. Now 5 times, okay. Now dip this paper with the help of a clip here. So this is the paper dipped in the liquid, okay, Whatman paper. Here stationary phase is the water and it is the stationary phase. Water supported by this paper, okay. Now these are the fixed point, 4 known and another is unknown. Now it is dipped into by the help of a clip. Now keep it, lid is closed and keep it for 16 to 20 hours, okay. Now after that 16 to 20 hours we took out this paper and we noticed that there is, now after 16 to 20 hours we took out the paper and noticed that up to this mark there is solvent front, means up to this point this mobile phase carrying the substance goes. Here the mark point. So now
we dry the paper, then apply some dye, ninhydrin dye for amino acids. After application, we notice that some amino acid goes up to that, some goes to up to that, some up to that, some up to that point, okay, according to their distribution coefficient or partition capacity, okay. So this amino acid after giving the dye spray, they goes up to this point. Now the unknown sample containing the different type of amino acids need to be separated. This will show 1 point here, 1 point here, 1 point here, and another point here. So from this we can identify, we know these amino acids name. So from the unknown sample, if we get the point here, we can say that this is the same amino acid. Just imagine if it is isoleucine, then we can say that this unknown is isoleucine. If it is proline, then we can say this unknown is proline, because this is the known, okay. And this is the paper chromatography. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা। The paper methodology, the paper is dipped in the solvent system and the solvent is allowed to flow past this part of the application. And the solvent system consists of a mixture of N-butanol, glacial acetic acid and distilled water in 4:1:5 ratio. So this is the solvent. Here organic is the mobile phase and the water is the stationary phase. Now water is held by the support paper and is called the stationary phase. So in case of paper chromatography, this water is held by the support is called the stationary phase, and the organic solvent which moves over the paper is known as the mobile phase, okay. Now one term, partition coefficient. Relative mobility of the compound during chromatography is a function of partition coefficient of the compounds in two solvent phases. So they are separated on basis of their partition coefficient in paper chromatography. Similar compounds with different partition coefficient will move to different extent. So the amino acids here, the amino acids are the similar type of, all are amino acids, but their partition coefficient in the solvent medium means for a particular mobile phase and stationary phase, one amino acid or one substance has a fixed partition coefficient. মানে হচ্ছে যে যখন মোবাইল ফেজ আর স্টেশনারি ফেজটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, যে এই স্টেশনারি ফেজ আর এই মোবাইল ফেজ, তো সেখানে একটা পার্টিকুলার সাবস্টেন্সের পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট বা ডিস্ট্রিবিউশন কোএফিশিয়েন্ট এগুলোও ফিক্সড হবে। মানে আমরা বলতে পারি যে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে যখন আমরা এই N-butanol, glacial acetic acid, distilled water in 4:1:5 রেশিওতে নিচ্ছি এবং ওয়াটারটা যেখানে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে কাজ করছে, ওয়াটার স্টেশনারি ফেজ, তো সেখানে এই প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট কিন্তু ফিক্সড, okay, and they will differentiate according to their partition coefficient. Next, partition coefficient represent as Kd equal to concentration of the solute in mobile phase by concentration of the solute in the stationary phase, okay, this is the formula. Now another term, ratio of front, RF, distance traveled by the compound by distance traveled by the solvent front. So RF value are different for different solvents, and for a given solvent RF value is the characteristics of the compound. যেটা বললাম যে RF ভ্যালু এখানে আমরা যখন মাপবো জাস্ট চোখে দেখে বুঝতে পারছি যে আইসোলিউসিনের এই পয়েন্টটা আর আননোনের এই পয়েন্টটা একই জায়গায়, তার মানে এটা আইসোলিউসিন, কিন্তু এটা আমরা ম্যাথামেটিক্যালি বলবো RF ভ্যালু দিয়ে। RF ভ্যালু কি না, RF ভ্যালু আর দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই দ্য কম্পাউন্ড, এখানে ডিস্টেন্স কতটা ট্রাভেল করেছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট অবধি, ট্রাভেল বাই দ্য কম্পাউন্ড বাই ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই দ্য সলভেন্ট ফ্রন্ট, সলভেন্ট ফ্রন্ট কতটা গেছে এই পয়েন্টে
থেকে এই পয়েন্ট অবধি, এটা সলভেন্ট ফ্রন্ট গেছে এতটা, আর কম্পাউন্ডটা কতটা গেছে না, যেখানে পয়েন্ট মার্ক করা হয়েছিল সেখান থেকে এতটা। তাহলে এটা গেছে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা, কম্পাউন্ডটা, হ্যাঁ। তাহলে আরএফ ভ্যালু এটা হচ্ছে, এটা যদি এ হয় ডিস্টেন্সটা, আর সলভেন্ট ফ্রন্ট কতটা গেছে এখান থেকে এইটা অবধি, তাহলে এটা যদি বি হয় তাহলে আরএফ ভ্যালু হচ্ছে এ বাই বি। আরএফ ভ্যালু হচ্ছে এ বাই বি। এটা ফিক্সড, আরএফ ভ্যালুটা ফিক্সড। কি জন্য না, একটা কম্পাউন্ডের ফর এ পার্টিকুলার সলভেন্ট, মানে মোবাইল ফেজ আর স্টেশনারি ফেজ, ফর এ given solvent, RF value is the characteristics of the compound. মোবাইল ফেজ আর স্টেশনারি ফেজটা মানে সলভেন্টে, এটা যদি ফিক্সড হয় ফর এ পার্টিকুলার সলভেন্ট, আরএফ ভ্যালুটাও একটা পার্টিকুলার কম্পাউন্ডের ফিক্সড হবে। তাহলে এইটা থেকে আবার আমি এই পয়েন্টের আরএফ ভ্যালুটাও বার করব, এই ডিস্টেন্সটা বাই এই ডিস্টেন্সটা, মানে এ বাই বি হচ্ছে, তাহলে আরএফ ভ্যালু সেম। আরএফ ভ্যালু সেম for a particular solvent, so this is the isoleucine, unknown substance is isoleucine. Okay, acha, from this unknown substance can be identified, from this unknown substance can be identified in relation to known substance. তাহলে known টা আমার জানা থাকলে তার থেকে আমরা unknown টা পেয়ে যাব। Procedure: take a Whatman number 1 chromatography paper, draw a thin line with pencil, mark 5 points on the line, apply standard amino acid solution over the point, standard amino acid solution, okay, over the point, dry it, again apply for 5 times. আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। যখনই আমরা অ্যাপ্লাই করব, যত পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন করব তত মানে পারফেকশনটা গুড হবে। এভাবে অ্যাপ্লাই করে এটা ডিপ করব। Now apply the unknown amino acid solution on a mark U on the line in the same manner and fill the chamber with solvent. আচ্ছা, সলভেন্টের কিন্তু আমরা পুরোটা ফিল করব না, কিছুটা অবধি ফিল করব, যাতে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো ডুবে থাকে, মানে যেখানটা অবধি, ধরো এখানটা অবধি নয়, এখানে এই পয়েন্টে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো অ্যাপ্লাই করেছি, তাহলে আমরা আপ টু এই অবধি দেবো, যাতে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আমার ডুবে থাকে। Now transfer the paper in the chamber, hold it with clip, dip into the solvent and close the lid. Lid close করে undisturbed অবস্থায় রেখে দেবো কতক্ষণ না, keep undisturbed for 16 to 20 hours. Remove the paper, তারপরে remove the paper, mark the solvent front, কতটা সলভেন্ট এসছে 16 থেকে 20 ঘন্টা পরে সেটা মার্ক করলাম। Dry the paper using hair dryer, কারণ পেপারটা তো তখন লিকুইড হয়ে আছে, মানে লিকুইডটা ওর মধ্যে দিয়ে পাস করেছে। হ্যাঁ, আরএফ ভ্যালুটা আগে, এইটা ডায়াগ্রামটা, আচ্ছা এই, আচ্ছা দাঁড়াও, আচ্ছা এই চেম্বারটা তোমাদের হয়তো মানে এই পেপার দিয়ে তো থাকবে না, কিন্তু এই চেম্বারটা থাকবে, গ্লাস চেম্বার উইথ লিড অথবা উইদাউট লিড, স্পটারে আইডেন্টিফাই করতে দেওয়া হতে পারে, তখন বলবে যে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি চেম্বার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, ড্রাই দ্য পেপার ইউজিং দ্য হেয়ার ড্রায়ার, স্প্রে দ্য পেপার উইথ নিনহাইড্রেন স্টেনিং রিয়েজেন্ট, অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য পার্টিকুলার স্টেনিং হচ্ছে নিনহাইড্রেন। এয়ার ড্রাই ইট ফর 10 to 15 minutes and then dry it in oven 105 degree centigrade 5 minutes. ওকে, মানে পেপারটাকে আমি পরে ওটাকে আমি ড্রাই করলাম হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে হালকা করে। তারপরে ড্রাই করার পরে কি করলাম, নিনহাইড্রেন স্প্রে নিলাম, সেটাকে আমি স্প্রে করে দিলাম। স্প্রে করার পরে ওটাকে আবার ড্রাই করব, ড্রাই করে এয়ার ড্রাই করব, তখন আর হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে করব না। এয়ার ড্রাই করার পরে ওটাকে আমি ওভেনে 105 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 5 মিনিট রাখলাম। রাখার পরে কি হবে না, অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো কি দেখাবে, পার্পল স্পট। হ্যাঁ, তুমি যদি পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন করো ঠিকঠাক করে তাহলে পার্পল স্পট দেখাবে, স্পট। হ্যাঁ, আর যদি ব্লাড স্পট হয় তার মানে কি খুব বেশি রিয়েজেন্ট অ্যাপ্লাই করা, মানে বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। আচ্ছা, proline produce yellow color with ninhydrin, other amino acid produce purple color, and proline produce yellow color with ninhydrin. Calculate the RF values for the amino acid in the given mixture and identify them comparing with the value of the standard. বোঝা গেল পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি?
আচ্ছা এই ডায়াগ্রামটা লাগবে না, ওটাই ঠিক আছে। এবার পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি অ্যাসেন্ডিং হতে পারে, ডিসেন্ডিং হতে পারে। অ্যাসেন্ডিং মানে আমার লিকুইডটা নিচে থাকছে, তাহলে বাই দ্য ক্যাপিলারি অ্যাকশন এগেনস্ট দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সলভেন্ট ফ্রন্টটা উঠছে, হ্যাঁ, সলভেন্ট বটম থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, বাই ক্যাপিলারি অ্যাকশন এগেনস্ট দি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। এটাই যদি ডিসেন্ডিং হয় তাহলে ডিসেন্ডিংয়ে মানে ওপরে লিকুইডটা রাখা আছে, অন্য মানে আছে টেকনিক যেখানে ওপরে লিকুইডটা থাকবে, পেপারটা নিচে থাকবে, তাহলে ওপর থেকে নিচে যখন আসছে তখন আমাদের মানে ক্যাপিলারি অ্যাকশন তো থাকছে, তার সঙ্গে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটাও থাকছে। এই টাইপগুলো অত তোমাদের দরকার নেই। এগেন অ্যাপ্লিকেশন, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, দ্য টেকনিক ইজ ইউজড ফর সেপারেশন অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, used for analysis of the drugs, vitamins, hormones, brain amines, used for qualitative and quantitative analysis of the complex mixture, used for estimation of the molecular weight of a protein. আচ্ছা দেখো, আমরা সিমিলার কম্পাউন্ডগুলো অনেকগুলোকেই আমরা যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, পেপটাইড, কার্বোহাইড্রেট, হরমোন, ভিটামিন, হ্যাঁ, ড্রাগস, যে কোনো কিছুই কিন্তু আমরা ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে সেপারেট করতে পারি। আমাদের খালি স্ট্যান্ডার্ডটা জানতে হবে যে স্ট্যান্ডার্ডটা এই আছে আরএফ ভ্যালু, তাহলে আননোনটাই কি আছে। ওকে, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি, টিএলসি শর্টে বলে। এখানে স্টেশনারি ফেজ কনসিস্ট অফ এ থিন লেয়ার অফ অ্যাডজর্বেন্ট মেটেরিয়াল। অ্যাডজর্বেন্ট মেটেরিয়াল ইউজ কি, অ্যাবজর্বেন্ট মেটেরিয়ালটা কি ইউজ করা হয় না, সিলিকা জেল, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অ্যান্ড অর সেলুলোজ, immobilized onto a flat carrier sheet। আচ্ছা এখানে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির মতোই বাকি সব, শুধু অ্যাডজর্বেন্ট মেটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে, যেটা সিলিকা জেল, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অথবা সেলুলোজ থাকছে। এটাকে ইমোবিলাইজড করা হচ্ছে কি করে, মানে স্টেশনারি করা হচ্ছে কি করে না, ফ্ল্যাট ক্যারিয়ার শিটের ওপরে। ওখানে যেমন পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির ওপরে কি হচ্ছে না, ওয়াটারটা আমাদের স্টেশনারি ফেজ হচ্ছে, যেটা ফিক্সড হচ্ছে, মানে ফিক্সড হয়ে থাকছে সাপোর্টিং পেপারটায়। আর এখানে হচ্ছে যে সাপোর্টিং একটা ফ্ল্যাট ক্যারিয়ার শিট, যেটার উপরে এই অ্যাডজর্বেন্ট মেটেরিয়ালটা দেওয়া থাকছে, সিলিকা জেল, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অথবা সেলুলোজ। এটা স্টেশনারি ফেজ হিসেবে কাজ করছে। মোবাইল ফেজ একই থাকছে, সলভেন্ট, অর্গানিক সলভেন্ট, হ্যাঁ। লিকুইড ফেজ কনসিস্টিং অফ দ্য সলিউশন টু বি সেপারেটেড, which is dissolved in an appropriate solvent and is drawn up the plate via capillary action, separating the solution based on their polarity of the compound. এখানে সেপারেশন কিভাবে হচ্ছে না, বেসড অন দ্য পোলারিটি অফ দ্য কম্পাউন্ড, টিএলসিতে সেপারেশন হচ্ছে। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে কিসে, অন দ্য বেসিস অফ পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট, ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস হ্যাভ ডিফারেন্ট পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট, তার উপরে বেশ করে সেপারেশন হচ্ছে। টিএলসিতে কি হচ্ছে না, সেপারেটিং দ্য সলিউশন বেসড অন দ্য পোলারিটি অফ দ্য কম্পাউন্ডস। ওকে, এখানেও একই রকম আমরা টিএলসি প্লেটটাকে ডিপ করে রাখবো মোবাইল ফেজে, কিন্তু এখানে আর আমাদের অতক্ষণ টাইম লাগবে না, স্টেপ সবই এক, ডিফারেন্সটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স। ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইউজ, determination of the pigments of the plant, detection of the pesticide or insecticides in the food, identifying compounds present in the given substance, monitoring organic reactions. These are the use of TLC. Advantage of TLC over the paper chromatography. পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে যেখানে 16 থেকে 20 ঘন্টা আমার রাখতে হচ্ছে আনডিস্টার্ব, এখানে 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যেই সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আর একটা অ্যাডভান্টেজ, কোরোসিভ সাবস্টেন্স, কোরোসিভ রিয়েজেন্টগুলো যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড, এটা পেপারে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না, হ্যাঁ, কারণ কোরোসিভ, কিন্তু টিএলসিতে আমরা কোরোসিভ রিয়েজেন্টটা ইউজ করতে পারবো। আর কি, ইট ইজ ইজিয়ার টু সেপারেট অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজ দ্য কম্পোনেন্ট বাই টিএলসি, এখানে ভিজুয়ালাইজ করাটা আরও ইজি। আর টিএলসি হ্যাজ ক্যাপাসিটি টু অ্যানালাইজ দ্য মাল্টিপল স্যাম্পলস ইন এ সিঙ্গল রান, এটা একটা ক্যাপাসিটি, অ্যান্ড ইট ইজ রিলেটিভলি লো কস্ট। সো পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আর থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে কোনটা বেটার বললে আমরা কি বলবো না, টিএলসি, থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ বেটার, বিকজ এখানে কোরোসিভ এজেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে, আর টাইম কম লাগছে, 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে। আর কি হচ্ছে না, মাল্টিপল স্যাম্পলকে সিঙ্গল রানে করা যাচ্ছে, রিলেটিভলি লো কস্ট।
আর ভিজুয়ালাইজেশনটা বেটার হচ্ছে। আচ্ছা, প্রথমে আমরা যেখানে টাইপস ভাগ করেছিলাম সেখানে কি ছিল, প্লেনার ছিল আর ছিল কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি। কলাম নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে কি, যেখানে কলাম থাকবে। দ্য স্টেশনারি বেড ইজ উইদিন দ্য টিউব, মানে একটা কলামের ভেতরে স্টেশনারি বেডটা থাকবে। স্টেশনারি ফেস মে বি সিলিকা অর পলিমার্স প্যাকড ইনটু এ গ্লাস অর মেটাল কলাম। So the column chromatography. Mobile phase referred to as a eluent. In case of column chromatography, the mobile phase is referred to as eluent. It passes through the column either by pumping system or applied gas pressure. As the eluent flows through the column, the analytes separate on the basis of their distribution coefficient. প্রত্যেক জায়গাতেই কিন্তু সেপারেশন হবে ডিস্ট্রিবিউশন কোএফিসিয়েন্টের উপরে বেস করে, অ্যান্ড এমার্জ ইভেনচুয়ালি ইন দ্য ইলুয়েট অ্যানালাইট দ্যাট পাসেস আউট দ্য কলাম ইনক্লুড অ্যানালাইটস অ্যান্ড দ্য সলিউট অ্যাজ ইট লিভস দ্য কলাম। আমরা ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবো। ধরো এটা আমার একটা কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি, কলাম চেম্বার স্টেশনারি, এর মধ্যে আমি মোবাইল ফেসটা দিয়ে দিয়েছি। মোবাইল ফেসের মধ্যে আমরা যে স্যাম্পেলগুলোকে সেপারেট করব সেগুলো রয়েছে। এবার এদের ডিস্ট্রিবিউশন কোএফিসিয়েন্ট প্রত্যেকটার আলাদা, মানে কে কতটা যাবে পার্টিকুলার একটা দুটো ফেজের মধ্যে কে কতটা স্পিডে যাবে সেটা আলাদা, হ্যাঁ, কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে। তো এইটার মধ্যে ধরো একটা ব্লু কালারের আছে, একটা রেড কালারের আছে, ঠিক আছে, কম্পাউন্ড, যেটা আমি সেপারেট করব। এবার ডিস্ট্রিবিউশন কোএফিসিয়েন্ট অনুযায়ী যখন এই স্টেশনারি ফেজের মধ্যে দিয়ে ওটা যাবে, এটা হাই প্রেশার দিয়েও পাঠানো যেতে পারে। এবার যাওয়ার সময় ওদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনুযায়ী কোনোটা আগে যাবে কোনোটা পরে। যেটা আগে যে গেল আমি প্রথমে ওটাকে সেপারেট করে নিলাম, পরে যেটা এলো আমি জানি এগুলো যে কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে। তো যেভাবে অ্যাকর্ডিংলি ওটা আসছে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোএফিসিয়েন্ট তারা মানে ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে। প্রথমে যেটা আসছে সেটাকে আগে কালেক্ট করছি, পরে যেটা আসছে তাকে পরে কালেক্ট করছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি। এখানে টাইপ কী কী আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য মোবাইল ফেজ ইট মে বি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি অর লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। মোবাইল ফেজটা কী হবে, ইট মে বি গ্যাস অর লিকুইড বেসড অন দিস। The chromatography may be gas chromatography and liquid chromatography. Gas chromatography, the mobile phase is gas. It is used to pass a mixture of volatile solutes through a column containing the stationary phase, high boiling point liquids such as silicon, grease or wax. এটা স্টেশনারি ফেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মধ্যে দিয়ে মোবাইল ফেজটা যেটা গ্যাসগুলো ইউজুয়ালি ইনার্ট গ্যাস ব্যবহার করা হয়, যেমন নাইট্রোজেন, হিলিয়াম আর আর্গন। হ্যাঁ, মোবাইল ফেজ রেফার টু অ্যাজ দ্য ক্যারিয়ার গ্যাস। তাহলে ক্যারিয়ার গ্যাস যে সাবস্টেন্সগুলোকে আমি সেপারেট করব সেগুলোকে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে। এবার এই সাবস্টেন্সগুলো অ্যাকর্ডিং এ মিক্সচার অফ ভোলাটাইল সলিউটস, ওকে, এই ভোলাটাইল সলিউটসগুলো আবার তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনুযায়ী ডিফারেন্সিয়েট হবে এবং বেরিয়ে আসবে সেরকমভাবে। আচ্ছা, এখানে সলিউট সেপারেশন ইজ বেসড অন দ্য রিলেটিভ ডিফারেন্সেস ইন দ্য সলিউটস ভেপার প্রেশার। এখানে ধরো গ্যাস মোবাইল ফেজটা ইউজ করা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে গ্যাস। এবার এই গ্যাসের মধ্যে যখন সলিউটগুলো যাচ্ছে তাদের আবার ভেপার প্রেশারগুলো ডিফারেন্ট, অ্যান্ড ইন্টারাকশন উইথ দ্য স্টেশনারি ফেজও তাদের ডিফারেন্ট। প্রত্যেকটা নিজস্ব ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, সেইটার উপরে বেস করে দাস মোর ভোলাটাইল, মানে যেটা র্যাপিডলি ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে, মোর ভোলাটাইল সলিউটস ইলুট ফ্রম দ্য কলাম ফাস্টার বিকজ ইট স্পেন্ডস লেস টাইম ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য স্টেশনারি ফেজ। যেটা মোর ভোলাটাইল হবে তাহলে সেটা স্টেশনারি ফেজের মধ্যে কম টাইম থাকবে, তাহলে ওটা আগে বেরিয়ে চলে এলো, আমরা ওটা আগে কালেক্ট করে নিলাম। নেক্সটে যেটা বেশি ভোলাটাইল, মানে যেটা কম ভোলাটাইল, সে কী করবে, স্টেশনারি ফেজের মধ্যে বেশি টাইম থাকবে, তাহলে ও পরে বেরিয়ে আসবে, তখন আমি ওটা পরে কালেক্ট করব। এইভাবে ওটাকে আমরা সেপারেট করছি। দ্য কলাম ইফ্লুয়েন্ট, এই টার্মগুলো অতটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট নয়, তোমরা মেন মেকানিজমটা প্রিন্সিপালটা কী হচ্ছে সেটা জেনে রাখবে। হ্যাঁ, স্ট্রিম কামিং আউট অফ দ্য কলাম ক্যারিজ সেপারেটেড সলিউটস টু দ্য ডিটেক্টর ইন অর্ডার টু দেয়ার ইলিউশন। যে যেমন তাদের নিজস্ব ক্যারেক্টারিস্টিক অনুযায়ী কেউ আগে আসছে কেউ পরে আসছে, দিয়ে ডিটেক্টরে যাচ্ছে, সেই ডিটেক্টরে আমরা সেন্স করছি যে ওটা কী, দিয়ে আইডেন্টিফাই করছি সাবস্টেন্সটাকে। সলিউট আর আইডেন্টিফাইড কোয়ালিটেটিভলি বাই দেয়ার retention times and peak size is proportional to the amount of the solute detected and is used to quantify it. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমরা দেখব। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, ওকে।
এখানে কি হচ্ছে, আমার ইনার্ট গ্যাসের চেম্বারটা মানে মোবাইল ফেজটা থাকছে, এখান থেকে মোবাইল গ্যাস যাচ্ছে, এখানে গেল, এখানে আমি স্যাম্পেল ইনজেক্ট করে দিলাম ওই গ্যাসের মধ্যে দিয়ে, হাই প্রেশার দিয়েও হতে পারে, বা আমি এটা কলামটার মধ্যে, স্টেশনারি কলাম যেটা তার মধ্যে দিয়ে গেল। এবার অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মানে ভেপার প্রেশার কেমন বা ডিস্ট্রিবিউশন কোএফিশিয়েন্ট, এইটার উপরে বেস করে ওরা পরপর আসবে যখন ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে যাবে, ডিটেক্টর ওটাকে ডিটেক্ট করবে, মানে ধরো কোনোটা আগে আসছে, কোনোটা মাঝামাঝি টাইমে আসছে, কোনোটা পরে আসছে, সেই অনুযায়ী ডিটেক্টরে যাচ্ছে, ডিটেক্টর একটা একটা করে ডিটেক্ট করবে এবং ডেটা প্রসেসিং ইউনিট এখানে আমি দেখতে পাবো কোনটা কি, আইডেন্টিফাই করতে পারবো এভাবে। আচ্ছা, এগুলো তোমাদের অতটা দরকার নেই, ওই ছবিটা যেটা বললাম সেটা মনে রাখবে। এখানে কতগুলো টার্ম আছে, ক্রোমাটোগ্রাফি, হ্যাঁ ক্রোমাটোগ্রাফি বলছি আমরা, তাহলে ক্রোমাটোগ্রাম মানে এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যেটা, এটাকে ক্রোমাটোগ্রাম বলা হচ্ছে। এখানে কি আছে, একটা টাইম আছে আর একটা ডিটেক্টর সিগন্যাল, যে দেখালাম যে ডিটেক্টর আছে একটা, সে তো একটা সিগন্যাল দিচ্ছে, এবার ডিটেক্টর সিগন্যাল। এখানে আমরা কি দেখছি, ক্রোমাটোগ্রাম মানে কি, এ প্লট অফ ডেভেলপার রেসপন্স, কনসেন্ট্রেশন, ভলিউম ভার্সেস ইলিউশন টাইম। এখানে 3 ধরনের টাইম আছে, দেখো ডেড টাইম, ডেড টাইমটা কি, দ্য টাইম টেকেন ফর দ্য মোবাইল ফেজ টু পাস থ্রু দ্য কলাম ফ্রম ইনজেক্টর টু ডিটেক্টর, অলসো কল্ড এট ভয়েড টাইম। আর একটা হচ্ছে রিটেনশন টাইম, আর একটা হচ্ছে টিএস। টিএসটা কি না, টাইম ডিউরেশন অফ দ্য অ্যানালাইট রিটেন ইন দ্য স্টেশনারি ফেজ। আর রিটেনশন টাইম, টাইম নিডেড ফর ইচ কম্পোনেন্ট অফ দ্য মিক্সচার আফটার ইনজেকশন টু রিচ দ্য ডিটেক্টর। তাহলে TR ইকুয়াল টু TM প্লাস TS। TMটা কি না, মোবাইল ফেজটার টাইম টেকেন ফর দ্য মোবাইল ফেজ টু পাস থ্রু দ্য কলাম ফ্রম ইনজেক্টর টু ডিটেক্টর, মানে ইনজেক্টর থেকে, যেখানে আমি স্যাম্পল ইনজেক্ট করছি, ইনজেক্টর থেকে ডিটেক্টর অবধি মোবাইল ফেজটার যেতে কতক্ষণ টাইম লাগছে। TSটা কি না, স্টেশনারি ফেজটা, টাইম ডিউরেশন অফ দ্য অ্যানালাইট রিটেন ইন দ্য স্টেশনারি ফেজ, স্টেশনারি ফেজের মধ্যে একটা অ্যানালাইট কতক্ষণ থাকছে। তাহলে টোটাল যে রিটেনশন টাইমটা কী হবে, যতক্ষণ স্টেশনারি ফেজের মধ্যে অ্যানালাইটটা থাকছে আর মোবাইল ফেজটা নিজে ট্রাভেল করতে যতক্ষণ টাইম লাগছে। ওকে, দুটো মিলে এই রিটেনশন টাইম, বুঝতে পারছো, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, এটা কিন্তু কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির জন্য। মানে একটা মোবাইল ফেজের, এটা একটা কলাম রয়েছে, এইখানে তো আমি স্যাম্পল ইনজেক্ট করছি এখানে, আর এখান থেকে এটা বেরিয়ে আসছে, সেপারেট হচ্ছে, এই ডিটেক্টরের কাছে যাচ্ছে, ডিটেক্টর, আর এখানে আমার মোবাইল ফেজটা আসছে। মোবাইল ফেজটার মানে লিকুইডটার তো একটা নিজস্ব, বা গ্যাসটার তো একটা নিজস্ব টাইম লাগছে এখান থেকে এখানে অবধি আসতে, ডিটেক্টর অবধি আসতে। আবার যে স্যাম্পলটা, এখানে স্টেশনারি ফেজগুলো আছে, এখানে স্টেশনারি ফেজটা আছে, তাহলে আবার যে অ্যানালাইটটা আমি সেপারেট করব, সে এই স্টেশনারি ফেজগুলোর মধ্যে দিয়ে আসতে তার একটা নিজস্ব টাইম লাগছে। তাহলে টোটাল রিটেনশন টাইমটা কি হচ্ছে না, স্টেশনারি ফেজের মধ্যে দিয়ে অ্যানালাইটের যে টাইমটা লাগছে প্লাস মোবাইল ফেজের এই ডিটেক্টর অবধি যে টাইমটা লাগছে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এই রিটেনশন টাইমের ওপর ডিফারেন্ট মানে বেস করে প্রত্যেক বিভিন্ন কম্পাউন্ডের রিটেনশন টাইম সেপারেট। সো বেসিস অন দিস দেয়ার ইজ সেপারেশন অ্যান্ড ডিটেকশন ইজ ডান বাই দিস গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি। আচ্ছা, এইখানে দেখো, এগুলো তোমাদের খুব একটা দরকার নেই। এটা দেখো পিক, পিকটা স্প্লিট হয়ে গেছে, তার মানে কি হচ্ছে, স্প্লিট পিক কখন হবে, যখন ইমপিউরিটি থাকবে ক্রোমাটোগ্রামে। আচ্ছা, ব্রড পিক কখন হবে, যখন অ্যাপ্লিকেশনটা মানে অনেক বেশি অ্যাপ্লিকেশন, মানে স্যাম্পল ওভারলোড হয়েছে, তখন এই ধরনের পিক থাকবে। ঘোস্ট পিক মানে এক্সট্রা পিক তৈরি হয়ে গেছে কখন, যখন ইমপিউরিটি থাকবে। বুঝতে পারছো, এগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্রোমাটোগ্রামের, তো শুধু এইটুকু জানলেই তোমাদের হবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। এখানে মোবাইল ফেজটা লিকুইড, মেন টাইপ হচ্ছে হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। এই HPLC এটা কিন্তু শর্ট নোট আসতে পারে। HPLC highly improved form of liquid chromatography. Here the solvent mobile phase is forced through under pressure, high performance
অথবা হাই প্রেশারও বলা হতো, হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে পারফরমেন্সটা খুব ভালো। এখানে কি হচ্ছে না, এ কম্বিনেশন অফ হাই প্রেশার অ্যান্ড অ্যাবজর্বেন্ট অফ স্মল পার্টিকেল সাইজ লার্জ সারফেস এরিয়া লিডস টু দ্য হাই রিজলভিং পাওয়ার অ্যান্ড শর্ট অ্যানালিসিস টাইম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস এইচপিএলসি। ওই জন্য হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফির নাম। এখানেও কি হচ্ছে, সেম সলভেন্ট রিজার্ভার আছে, সেখান থেকে আমি হাই প্রেশার পাম্প দিয়ে পাঠালাম সলভেন্টটাকে, এখানে স্যাম্পেল ইনজেক্ট করলাম, এই কলাম স্টেশনারি ফেজের মধ্যে দিয়ে গেল, স্টেশনারি ফেজের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার রিটেনশন টাইম হুইচ ইজ ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস, এখানে ডিটেক্টর রেসপন্স পেলাম, এখানেতে যে ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে পাস করে স্যাম্পেলটা আমি কালেক্ট করছি, আর এখানে রেকর্ডার আর ডেটা সিস্টেম থাকছে যেটা আমাকে শো করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো এইচপিএলসি শর্ট নোট এলে বা কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি যদি শর্ট নোট আসে, এই স্ট্রাকচারটা একটা এঁকে দেবে। অ্যাপ্লিকেশন to identify and quantify normal and abnormal forms of hemoglobin present in the blood. আমরা দেখব যে HbA1c গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন, এটা কিন্তু এই এইচপিএলসি দিয়ে মাপা হয় ল্যাবে। ওকে, measurement of the glycated hemoglobin HbA1c using dried blood spot, antibiotic analysis, detection of the endogenous neuropeptides in brain extracellular fluid. Pharmaceutical application, drug discovery and metabolite and identification. These are the use of this HPLC. HPLC may become as short note. Okay. Forensic identification of the anabolic steroid in serum, urine, sweat, hair. Okay. Forensic determination of the textile dye. Simultaneous quantification of psychotherapeutic drugs in human plasma. All these are the application of where HPLC is used. High performance liquid chromatography. Next, food and flavor, ensuring the soft drinks consistency and quality. Okay. Analysis of the vicinal decatones, flavor compounds in the beer. Sugar analysis in fruit juice. Trace analysis of military explosives in agricultural crops. Okay, these are the application of HPLC. It is important. Now, next is the based on separation mechanism. Chromatography may be ion exchange chromatography, partition, adsorption, size exclusion, and affinity chromatography. Ion exchange chromatography, এগুলো তোমাদের কোনোটা একটা শর্ট নোট হিসেবেও আসতে পারে, কিন্তু ডিটেলস তোমাদের জানার দরকার নেই, জাস্ট মেকানিজমটা কি হচ্ছে। এখানে আয়ন এক্সচেঞ্জে দেখো, নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে আয়নকে এক্সচেঞ্জ করছে। তাহলে যদি আমার it relies on the attraction between the oppositely charged stationary phase known as the anion exchanger and analyte. টু টাইপ হতে পারে, ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জার, অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জার। মানে আমি কোন ধরনের আয়নটাকে এক্সচেঞ্জ করব। তাহলে আমার যদি ক্যাটায়ন থাকে যেটা আমি সেপারেট করতে চাইছি, তাহলে ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জার আমি ব্যবহার করব স্টেশনারি ফেজ হিসেবে। তাহলে স্টেশনারি ফেজটা কি হবে? অ্যানায়ন। ওকে, আর যদি অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জার হয়, মানে আমি অ্যানায়নটাকে সেপারেট করব, সেক্ষেত্রে স্টেশনারি ফেজ উইল বি পজিটিভলি চার্জ, ক্যাটায়ন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ion exchanger technique. Anion exchanger, here stationary phase will be positively charged. দেখো এখানে এই ক্রোমাটোগ্রাফিতে কি হচ্ছে, আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ বেসড অন দ্য এক্সচেঞ্জ অফ আয়ন্স বিটুইন দ্য চার্জ স্টেশনারি ফেজ অ্যান্ড দ্য আয়ন্স অফ দ্য অপোজিটলি চার্জড ইন দ্য মোবাইল ফেজ। তাহলে মোবাইল ফেজে অপোজিটলি চার্জ আয়ন আছে যেটা আমি সেপারেট করতে চাইছি, তাহলে আমি স্টেশনারি ফেজটা কি নেব, যে আয়নটা আমি সেপারেট করব সেটার অপোজিট চার্জটাকে আমি নেব। তাহলে পজিটিভলি চার্জ প্রোটিন বাইন্ডস টু নেগেটিভলি চার্জ বিটস। এখানে যদি আমি পজিটিভলি চার্জ প্রোটিনকে সেপারেট করতে চাই, তাহলে বিটসগুলো স্টেশনারি ফেজের বিটসগুলোকে কী নেবো, আমি নেগেটিভলি চার্জ নেবো। তাহলে এই পজিটিভলি চার্জগুলো এটার মধ্যে আটকে গেল।
তাহলে বেরিয়ে আসবে আগে কোনটা, নেগেটিভলি চার্জগুলো আগে বেরিয়ে চলে আসবে, ওটাকে আমি কালেক্ট করে নিলাম, ডিটেক্ট করে নিলাম। এরপরে আমার যেটা ইন্টারেস্টেড মানে পজিটিভলি চার্জগুলো পরে বেরিয়ে আসবে। ওকে, সেই পজিটিভলি চার্জগুলোকে তারপরে আমি এই বিটস থেকে আলাদা করে সেটাকে আমি আইডেন্টিফাই করে নেব। ওকে, ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্ডিশন। আচ্ছা, এগুলো অনেক টাইপের হতে পারে, কিন্তু মেন মেকানিজমটা বুঝতে পারলে তো? মানে যে ধরনের আয়নকে আমি পজিটিভলি চার্জ আয়নকে যদি সেপারেট করতে চাই, নেগেটিভলি চার্জ স্টেশনারি ফেজ নেবো, নেগেটিভলি চার্জ আয়নকে যদি সেপারেট করতে চাই, পজিটিভলি চার্জ স্টেশনারি ফেজ নেবো। এই যে ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জার, স্টেশনারি ফেজ। তাহলে ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জার এ কী করলো, ক্যাটায়নগুলোকে ধরছে, পজিটিভলি চার্জ অ্যানালাইট অ্যাটাচ টু নেগেটিভলি চার্জ সারফেস। ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জার মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু নেগেটিভলি চার্জ আছে, এ ক্যাটায়নকে এক্সচেঞ্জ করছে, মানে ক্যাটায়নকে ধরে নিচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জার কি করবে, এ অ্যানায়নকে ধরছে, তাহলে এটা পজিটিভলি চার্জ থাকছে। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জার ক্রোমাটোগ্রাফি। জাস্ট এইটুকু মেকানিজমটা তোমাকে বলতে হবে জিজ্ঞেস করলে। এখানে কতগুলো এক্সচেঞ্জারের নাম আছে, যেমন উইকলি অ্যাসিডিক বা ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জার যদি হয়, তাহলে ফাংশনাল গ্রুপটা আমার হবে স্টেশনারি ফেজে কার্বক্সি। এইরকম উইকলি বেসিক হলে অ্যামাইনো ইথাইল। অ্যাপ্লিকেশন কি, সেপারেশন অ্যান্ড পিউরিফিকেশন। অ্যাপ্লিকেশন মোটামুটি সবই এক, এইচপিএলসির একটু আলাদা আছে, হিমোগ্লোবিন বা ফরেন্সিকে ইউজ এগুলো একটু বলতে হবে আলাদা, ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে। আচ্ছা, সেপারেশন অ্যান্ড পিউরিফিকেশন অফ প্রোটিন, পেপটাইড, নিউক্লিক অ্যাসিড, পলিনিউক্লিওটাইড অ্যান্ড আদার চার্জ মলিকুল ইউজ টু সেপারেট দ্য ডিএনএ ফ্রম দ্য সেল এক্সট্র্যাক্ট। ডিএনএ এক্সট্রাকশনে সেপারেশন অ্যান্ড রিমুভাল অফ দ্য ইনঅর্গানিক আয়ন্স ফ্রম দ্য অ্যাকুয়াস মিক্সচার। আচ্ছা, পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট, এটা আমরা কোথায় পেয়েছি, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে পার্টিশনের উপর বেস করে ক্রোমাটোগ্রাফিটা হচ্ছে। পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফিতে কি হচ্ছে না, ডিফারেন্সিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ সলিউট বিটুইন টু ইমিসিবল লিকুইড is the basis of the separation of partition coefficient. এখানে সলিউটটা dissolved in liquid phase যেটা সলিউট ডিজলভ হয়ে আছে, কোটেড অন দ্য সারফেস অফ সলিড সাপোর্ট। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে কি দেখেছি, যে জলটা যেটা আমার সাপোর্টে লেগে আছে সেইখানে আস্তে আস্তে আমার যেগুলো সেপারেট হবে সেখানে গিয়ে অ্যাটাচ করছে। তাহলে সলিউট ডিজলভ ইন দ্য লিকুইড ফেজ কোটেড অন দ্য সারফেস অফ সলিড সাপোর্ট। ঠিক আছে, এই সলিড সাপোর্টে গিয়ে এটা জমা হচ্ছে। এটাও কিন্তু বিভিন্ন টাইপের হতে পারে, লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, বন্ডেড ফেজ ক্রোমাটোগ্রাফি। যেমন এ ওয়াটার স্টেশনারি ফেজ ইজ সাপোর্টেড বাই এ সেলুলোজ, মানে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টার্চ অর সিলিকা ম্যাট্রিক্স, all of which have the ability to physically bind as much as water and remain free flowing powder. হ্যাঁ, এবারে ওটার গায়ে আমার যেটা ইন্টারেস্টেড সলিউট মানে সাবস্টেন্স যেটা আমি সেপারেট করব সেটা এভাবে আটকে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট। এখানে লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ দ্য আচ্ছা, এর বিভিন্ন ধাপ আছে, এগুলো অতটা রিভার্স ফেজ, নর্মাল ফেজ এগুলো অত তোমাদের দরকার নেই। নেক্সট হচ্ছে অ্যাডজর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফি। এখানে তাহলে কিসের উপর বেস করে না, অ্যাডজর্পশন, যেটা আমরা টিএলসিতে দেখলাম, থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে। এখানে প্রিন্সিপাল কি হচ্ছে, সার্টেন সলিড মেটেরিয়াল কালেকটিভলি নোন অ্যাজ অ্যাডজর্বেন্টস হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু হোল্ড মলিকুলস অ্যাট দেয়ার সারফেস। এখানেও অ্যাডজর্ব করছে, সলিড অ্যাডজর্ব অন দ্য সারফেস অফ স্টেশনারি ফেজ। স্টেশনারি ফেজের চারপাশে সলিউটটা অ্যাডজর্ব হয়ে যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে অ্যাডজর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফি। The adsorption process, which involves weak non-ionic attractive forces of the van der Waals force, hydrogen binding type, occurs at the specific adsorption site. এখানে adsorption siteগুলোতে adsorb করছে। Silica is a typical adsorbent. It has silanone groups on its surface which are slightly acidic and can interact with the polar functional groups on the analyte and eluent. এটা কিন্তু অ্যাডজর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফিটা আমরা টিএলসিতে পাচ্ছি, ওখানে অ্যাডজর্পশন হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি। অ্যাফিনিটি মানে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাফিনিটি আছে। অ্যাফিনিটি কি, ইট ডাজ নট রিলাই অন দ্য ডিফারেন্সেস ইন দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ দ্য অ্যানালাইট, ইনস্টেড ইট এক্সপ্লয়েটস দ্য ইউনিক প্রপার্টি অফ এক্সট্রিমলি স্পেসিফিক বায়োলজিক্যাল ইন্টারাকশন টু অ্যাচিভ দ্য সেপারেশন অ্যান্ড পিউরিফিকেশন। এখানে অ্যাফিনিটির ওপরে বেস করে, অ্যাফিনিটি কার সঙ্গে কার থাকবে, যেমন ধরো একটা ম্যাক্রোমলিকুল তার সঙ্গে লাইগ্যান্ডের। দ্য টেকনিক রিকোয়ার দ্যাট দ্য মেটেরিয়াল টু বি আইসোলেটেড ইজ ক্যাপেবল অফ বাইন্ডিং রিভার্সিবলি টু স্পেসিফিক লাইগ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য ইনসলুবল ম্যাট্রিক্স। এখানে দেখো যে আমরা পার্টিকুলার একটা, এখানে টার্গেট অ্যানালাইট, রেড কালারেরটা এটা হচ্ছে টার্গেট অ্যানালাইট, এটাকে আমি সেপারেট করব। তো আমি কি করলাম,
এই স্টেশনারি ফেজের মধ্যে আমি এর কমপ্লিমেন্টারি যে লাইগ্যান্ড সেটাকে আমি দিয়ে দিলাম। তাহলে এই কী করলো, বাকি অ্যানালাইটগুলো কিন্তু বেরিয়ে চলে এলো, কিন্তু এই রেডগুলো এর মধ্যে অ্যাটাচ হয়ে গেল, বাকিগুলো বেরিয়ে আসার পরে এটাকে আমি তখন সেপারেট করে আইডেন্টিফাই করে নেব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি। এখানে when a complex mixture containing specific compounds to be purified added to the immobilized ligand এর মধ্যে দিয়ে পাঠালাম, generally containing a conventional chromatography column, only the compound will bind to the ligand, কারণ লাইগ্যান্ড হচ্ছে লাইগ্যান্ডের সঙ্গে কম্পাউন্ডটা পুরো স্পেসিফিক, যেমন হরমোনের সঙ্গে রিসেপ্টর, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, এগুলো তো একটা আরেকটার সঙ্গে স্পেসিফিক, অন্যগুলো অ্যাটাচ করবে না, তাই তো? তাহলে পার্টিকুলার সেই লাইগ্যান্ডের সঙ্গেই অ্যানালাইটটা অ্যাটাচ হবে এবং পরে ওটাকে আমি সেপারেট করব। অল দ্য আদার কম্পাউন্ড ক্যান বি দেয়ারফর বি ওয়াশড অ্যাওয়ে অ্যান্ড দ্য কম্পাউন্ড সাবসিকুয়েন্টলি রিকভার্ড বাই ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য লাইগ্যান্ড। পরে ওটার থেকে আমি ওটা বার করে নেব। এখানেও ওটাই দেখানো হয়েছে, দেখো এটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে, এটার সঙ্গে আমার এটা হচ্ছে এনজাইমটা, এখানে তার কমপ্লিমেন্টারি লাইগ্যান্ড আছে। ঠিক আছে, এনজাইমটা এটার সঙ্গে কম্বাইন করে নিচ্ছে, বাকিগুলো বেরিয়ে চলে আসছে, এই এনজাইমটাকে তখন আমি আবার অপটিমাম কন্ডিশন করে রেস্টোর করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, দিয়ে পিউরিফাইড এনজাইম পাচ্ছি। এখানে লাইগ্যান্ডটা কীভাবে আমরা চয়েস করব, লাইগ্যান্ডটার কিন্তু স্পেসিফিসিটি থাকতে হবে, মানে পার্টিকুলার, স্পেসিফিক পরে পার্টিকুলার সাবস্টেন্স। ওকে, তো স্পেসিফিসিটি থাকতে হবে, রিভার্সেবিলিটি থাকতে হবে, কারণ ওটা লেগে গেল কিন্তু আবার পরে আমি যাতে পিউরিফাই করে নিতে পারি, তাহলে রিভার্সিবিলিটি থাকতে হবে, স্টেবিলিটি হতে হবে, সাইজটা স্পেসিফিক হতে হবে, আর অ্যাফিনিটি থাকতে হবে, অ্যানালাইটের প্রতি অ্যাফিনিটিটাও থাকতে হবে। তাহলে এইগুলো দেখে আমরা চয়েস অফ লাইগ্যান্ড করা হয়। হ্যাঁ, এখানে কিছু কিছু যেমন দেওয়া হয়েছে, এনজাইমের সাবস্ট্রেট, অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেন, হরমোনের রিসেপ্টর, হ্যাঁ এগুলো। তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কি, মেনি এনজাইমস অ্যান্ড আদার প্রোটিনস ইনক্লুডিং রিসেপ্টর প্রোটিনস, ইমিউনোগ্লোবুলিন আর পিউরিফাইড, মেসেঞ্জার RNA is routinely isolated by selective hybridization on poly-U saccharose 4B by এত লাগবে না, poly-A tail, immobilized single stranded DNA can be used for isolation, হ্যাঁ, isolate the complementary RNA DNA, immobilized nucleotides are useful for the isolation of protein involved in nucleic acid metabolism. This is the last portion, immunoaffinity chromatography. এটা কি হচ্ছে, ইমিউনো মানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, সেই অ্যাফিনিটিকেই আমরা কাজে লাগাচ্ছি, কিন্তু এটা পার্টিকুলারলি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি। দ্য ইউজ অফ অ্যান্টিবডিজ অ্যাজ দ্য ইমোবিলাইজড লাইগ্যান্ড, অ্যান্টিজেনটার জন্য অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডিটাও স্পেসিফিক, তাহলে অ্যান্টিবডিটাকে এখানে লাইগ্যান্ডের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, অ্যান্টিজেনটা ওর সঙ্গে লেগে যাচ্ছে, বাকিগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, পরে আমরা ওটাকে অ্যান্টিবডি থেকে সেপারেট করে আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছি। তাহলে monoclonal antibodies, আচ্ছা, the use of antibodies as the immobilized ligand has been exploited in isolation and purification of a range of proteins including membrane protein of viral origin. Monoclonal antibodies may be linked to agarose matrices by cyanogen bromide technique. আচ্ছা, আর একটা লাস্টলি সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি, আমরা ডিফারেন্ট সাইজের, এখানে কি করা হচ্ছে যে সেপারেশন অফ দ্য মলিকুল অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার মলিকুলার সাইজ অ্যান্ড শেপ। কি হচ্ছে না, দেখো এখানে আমরা ছবিটা দেখি, এখানে প্রিন্সিপালটা কি, ডিফারেন্ট সাইজের 4 সাইজ আছে। এবার আমি যেগুলো সাবস্টেন্সগুলো আমি সেপারেট করব তাদেরও বিভিন্ন সাইজ আছে, তো আমি 4-এর সাইজটাকে ফিক্সড করে দিলাম। ধরো আমি ছোটোগুলোকে, এই পিঙ্ক কালারের এগুলোকে আমি সেপারেট করতে চাই, তাহলে 4-এর সাইজটা এইটার মতো করে দিলাম, যাতে শুধু এই পিঙ্কগুলোই এর ভেতরে ঢুকতে পারে। কিছু হয়তো আরেকটু বড় সাইজের পোর আছে, আর এই লালগুলো একদম বড়, মানে এগুলো হচ্ছে কি বড় বড়, তাহলে যখন আমি সেপারেট করছি বেসড অন দিস সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি, লার্জ সাইজগুলো কোনো পোরের মধ্যে ঢুকতে পারছে না, তাহলে সবার আগে বেরিয়ে আসবে কোনগুলো, লার্জ সাইজগুলো। তারপরে কি হলো, ব্লুগুলো কিছু কিছুতে ঢুকেছে, তাহলে তারপরে ব্লুগুলো বেরিয়ে আসবে, আর এই পিঙ্কগুলো কি সবগুলোর মধ্যেই, বিটসের সবগুলোর মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছে, তাহলে ও সব বেরিয়ে আসতে সবচেয়ে বেশি টাইম লাগবে। তাহলে এইভাবে আমরা সাইজের উপর বেস করে আমরা ক্রোমাটোগ্রাফি করতে পারি, সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি। এখানে ভেরি স্মল মলিকুলস এন্টার মেনি পোর্স ইন দ্য জেল, ঠিক আছে, মিডিয়াম সাইজগুলো কিছু কিছুতে সাম পোর্সে ঢুকছে, আর লার্জ সাইজ ওরা কোনো কোর্সের মধ্যে ঢুকছে না, তাহলে সবার আগে বেরিয়ে আসছে, ঠিক আছে। Smaller analytes will be distributed between the mobile phase inside and outside the particle and will therefore passes through the column at a slower rate, hence appearing last in the eluate. তাহলে ইলুয়েটের মধ্যে সবচেয়ে লাস্টে কিন্তু স্মল সাইজগুলো আসছে।
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি। এর মধ্যে আবার জেল ফিল্ট্রেশন ক্রোমাটোগ্রাফি একটা আছে, আর জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফি আছে। যখন when organic solvent is used as mobile phase, তখন সেটাকে জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফি বলে। এটার অ্যাপ্লিকেশন কী কী না, ফ্র্যাকশনেশন অফ মলিকুলস অ্যান্ড কমপ্লেক্সেস উইথ প্রিডিটারমাইন্ড সাইজ রেঞ্জ। তাহলে বিভিন্ন সাইজের যেমন ডিসল্টিং, বাফার এক্সচেঞ্জ, হ্যাঁ, এগুলোতে আমরা অ্যাসেসমেন্ট অফ স্যাম্পল পিউরিটি, এগুলো জানার জন্য আমরা এই সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহার করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে বেসড অন মেকানিজমের ওপরে যেগুলো আছে সেগুলো, মেকানিজমটা কি মানে প্রিন্সিপালটা, কোন প্রিন্সিপালের ওপর পার্টিশন মানে ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে, ক্রোমাটোগ্রাফি হচ্ছে, সেটাকে জানতে হবে। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির স্টেপসগুলো একটু জানতে হবে। আর ক্রোমাটোগ্রাফির টাইপ কি, ক্রোমাটোগ্রাফির প্রিন্সিপাল কি, পেপার আর থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিটা, টিএলসির অ্যাডভান্টেজ কি আছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির থেকে। কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে এইচপিএলসিটা একটু ইম্পর্টেন্ট, ওটা শর্ট নোট আসতে পারে। বাকি এই মেকানিজমের উপর বেস করে আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি, পার্টিশন, অ্যাডসরবেন্ট বা অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি, ইমিউন, হ্যাঁ, অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি আর সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি প্রত্যেকটাই যদি চায় তো শর্ট নোট দিতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধু মেকানিজমটা লিখবে আর ছবিটা আঁকবে, অ্যাপ্লিকেশনটা লিখবে। অ্যাপ্লিকেশন কম বেশি সব সেমই আছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? চলো।